نہیں میں سمجھتا ہوں جس کو یہ گیا ہوگا نا، جس کے لیے یہ پیسہ ادھر گیا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ایک جرمانہ کیا ہوا ہے فار دی بینیفٹ آف بیریا ٹاؤن الاٹیز، جو کہ کراچی کے الاٹیز ہیں، کراچی کے الاٹیز. ان میں ایک کیس میں انہوں نے ایسکرو اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، جس میں وہ ڈپازیٹرز جو اب بیریا کی اپنی تنظیم تو نہیں وہاں کام کر رہی، بہت سے جگہوں میں وہ مداخلت کر رہی ہے اب ایف آئی اے اور دیگر ادارے، تو وہ پیسے اب لوگ ان کے ہاتھ میں سیف نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور اربوں کا یہ معاملہ تھا، اربہا، سینکڑوں اربوں کا. تو وہ ایک ارینجمنٹ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ کس طرح ملک ریاض نے یہ لائبلٹی اتارنی ہے، اور وہ ایسکرو اکاؤنٹ میں جو پیسہ جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اس کا صرف ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا ہے. میرے خیال میں اس میں تو کرمنالٹی کوئی نہیں ہے، اس میں تو اس سے بھی کم کرمنالٹی ہے جس کے جو وہ ہے سائفر کیس. سائفر کو تو میں پہلے نظر دیکھ کے میں نے کہا یہ صفر ہے، اس میں تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو کوئی سائفر میں لکھا ہے وہ درست ہے. وہ اگر ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو کوئی امبیسڈر ہمارے نے لکھ کے بھیجا ہے وہ یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ جی مجھے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی، یہ تو ہمارے امبیسڈر نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی ہے ہمیں. مجھے بالکل صحیح. پہلے امریکہ تو انکار کر رہا تھا، پر ہماری نیشنل سیفٹی کمیٹی نے جو ٹاپ کیا ہے، جس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں، فارن منسٹر بھی بیٹھے ہیں، اور ڈیفنس منسٹر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کے آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں، باقی چیف بھی بیٹھے ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ احتجاج کرو. جی مداخلت ہوئی تھی، 2 مرتبہ کیا، ایک دفعہ اجلاس ہوا، 2 مرتبہ ہوا. ایک دفعہ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. جی اچھا اعتزاز اس کے دور میں کیا، یہ بتائیے، وہ پریزائڈ کر رہا تھا میٹنگ، آرمی چیف بھی بیٹھے تھے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اعتزاز صاحب کہ اب جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سے آپ کو کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ حکومت سے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر راضی ہو جائے حکومت. ہو جائے گی حکومت راضی آپ کو لگتا ہے؟ میرا تو خیال ہے حکومت کی باتیں کھل جانی چاہیے. اس وقت جس طرح جوڈیشری پہ ایک کیپچر ہوا ہے، اور جس فساد اور سریعت یعنی تیزی کے ساتھ امینڈمنٹ آئین کی بھی ہو گئی ہے، اور جج جو سپریم کورٹ کے جوڈیشل سٹرکچر کا بھی ایک ازسر نو تعین ہو گیا ہے، جس میں اب یہ ایسے معاملات جائیں گے ہی ٹو گورنمنٹ فرینڈلی، یا آپ اوپن مائنڈیڈ کہہ لیں، گورنمنٹ کہے گی اوپن مائنڈیڈ ججز. تو جو بھی ہے، پر ایک خاص قسم سوچ کے ججز کے پاس وہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ چیف جسٹس صاحب کو کہیں گے کہ وہ نامینیٹ کریں، اس کو ہیڈ کرنا چاہیے یہ انکوائری کمیشن کا، تو میرا خیال ہے نقصان اس میں تو مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. اور یہ پتہ نہیں کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن وہ جوڈیشل کمیشن. اب جو مجھے نہیں ہے اس کی بات سمجھ آئی، اس سے تو پارلیمنٹری کمیشن بنائے تو شاید بہتر ہو، کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی میں ان کے زوردار بندے جا سکتے ہیں. جو جوڈیشل کمیشن میں تو ہمارا مطلب ہے جو سیاستدان ہے کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں نہ ہوگا، لیکن اور یہ سیاستدان ہی اس قسم کا کیس کو ذرا
परसू कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगले स्टेक नहीं है जुडिशरी के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि शायद पीटीआई को इसका नुकसान ही हो जाए, क्योंकि वो जजेस जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि या जो एक तरफ हुकूमत की तरफ इंक्लाइन नजर आते हैं, वो अगर इसका फैसला करेंगे तो फिर तो पीटीआई का नुकसान हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। अच्छा, क्विकली एतजाज साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि 85 सिविलियंस के 9 मई वाकयात में जो मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद उन पर फैसले भी आ चुके हैं, क्या इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला आईनी बेंच जो है अब इन ट्रायल्स को कलअदम करार दे सकता है? किस तरफ वो मामला जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पॉइंट उठाया है ना, उस पॉइंट पे ये आर्मी एक्ट के तहत किसी का भी ट्रायल खत्म हो जाएगा। वो क्या कि फौजी का भी नहीं हो सकता, फौजी का भी नहीं हो सकता आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत कि मुकदमे की सारी कार्रवाई, मुकदमे की सारी शहादतें, मुकदमे का सारा रिकॉर्ड, मुकदमे का सारा जो है दस्तावेजात, सबूत, वो एक या दो 3 अफसरों के, 3 अफसर ले लें, एक कर्नल 2 मेजर, या एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर। अब ये आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी कोर्ट की तश्कील है। अब इसमें से 3 बैठे हुए हैं, वो 2.5 महीने केस सुनते रहते हैं, गवाह आते रहते हैं, खत देखते रहते हैं और बाकी प्रूफ देखते रहते हैं, और फिर वो फैसला नहीं करते, वो सिफारिश करते हैं कमांडिंग अफसर को। ये कर्नल वाला केस कमांडिंग अफसर होगा, उसका एक मेजर जनरल GOC, और जो ब्रिगेडियर वाला केस है उसका कमांडिंग अफसर होगा आर्मी चीफ। अब ये एक GOC के पास चला जाएगा केस कि हम अभी फाइंड हिम गिल्टी और सजा आप तजवीज़ कर दें। अब वो फाइंड हिम गिल्टी, जो सजा वो तजवीज़ कर रहा है, जिसने और गिल्टी नॉट गिल्टी का भी उसी के हाथ में फैसला है। ये रिकमेंडेशन है नीचे से फौजी अदालत ने जिसने केस सुना है, और वो सिर्फ वो कर रहा है कि वो लिख देगा, वो पता नहीं गीटियां खेल के वो लिखेगा, किस तरह लिखेगा कि ये बंदा बरी होना चाहिए या इसको सजा होनी चाहिए। उसने उस बंदे को भी नहीं देखा, कमांडिंग अफसर ने, उसके सामने मामला पेश भी नहीं हुआ, उसके सामने शहादतें भी नहीं हुई। वो शहादतों में भी गवाह का पता लग जाता है जब शहादत दे रहा होता है कि ये पूरे एतमाद है कि नहीं, और वो सब चीज़ें अदालत ने अपने ज़हन में रखनी होती है। यहाँ जो ये पॉइंट उठाया है मुसर्रत हलाली साहिबा ने, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी पॉइंट ये है। इस एक पॉइंट पे ही सारा कुछ डिसाइड हो सकता है कि सिविलियन तो क्या, ये तो फौजियों के भी जो आर्मी एक्ट के तहत लोग हैं, उनके भी हकूक को, बुनियादी हकूक को, आर्टिकल 9 के हकूक को, आर्टिकल 10A के हकूक को, आर्टिकल 25 के हकूक को, आर्टिकल 4 के हकूक को, सबको ये मजरू करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पर अपना बड़ा वाज़ेह ओपिनियन, लीगल ओपिनियन दिया। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर PTI ये जुडिशल कमीशन मांग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लगाए हुए जजेस शायद हुकूमत को ही इसमें फेवर करेंगे और ये मामला जो है वो PTI के अगेंस्ट जाता नजर आ रहा है, जो कि एतजाज एहसन साहब के अल्फाज थे।